रुक जा किट्टी, तू नैन नू रंग नहीं लगा सकती क्योंकि नैन नू पहला रंग लगाने का हक सिर्फ ओदे घर वाले दिवांश नू है। पर मम्मी जी तुसी भी तो हुणे नयन नू रंग लगाया ना। मैं तो सिर्फ टिक्का लगाया, सुहाग दा रंग लगाने का हक तो दिवांश का ही है। दिवांश वीर जी तुसी छेती छेती नयन नू रंग लगाओ क्योंकि उस तो बाद मैं भी उन्हें होली विश करनी है। हैप्पी होली नयन, प्लीज़ मैनू मेरी सारिया पिछलियां गलतियां लिए माफ़ कर दे। मैं तेन बहुत गलत समझा। हे नैना देवी थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया जेड़ा तुसी इन्नियां सारियां खुशियां इक्को नाल ही मेरी झोली दे विच पा दित्तियां। मैनू तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अज ना सिर्फ दिवांश जी ने बल्कि उन्हां दे पूरे परिवार ने मैनू अपने गल दे नाल ला लिया है, मैनू इस परिवार का हिस्सा मन्निया है। नयन
ਬੌਸ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਅੱਜ ਹੋਲੀ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾ ਕੇ ਹੋਲੀ ਵਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਰੰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ, ਆਈਲ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦੈਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦਿਵਾਂਸ਼ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ? ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੋਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ। ਤੇ ਲੋ, ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਪੀ ਹੋਲੀ। ਹੈਪੀ ਹੋਲੀ ਪੁੱਤਰ। ਆਈ ਨੋ ਮਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਔਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਰ ਦਿਨ ਹੋਲੀ, ਹਰ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ? ਹੈਪੀ ਹੋਲੀ ਪੁੱਤਰ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੰਮਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਹੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਨਾ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਰਹੀ ਅਗਲੀ ਹੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਨਾ। ਚਾਚੀ ਜੀ, नयन दिवांश खुराना, तेनू तेरी पहली होली दी बहुत बहुत मुबारक। हैप्पी होली नयन। माफ करना नयन, मैं जानती हाँ तेरी खुराना परिवार च पहली होली है। तेरी पहली होली भी इस रब करे इन्ना रंगा वांग तेरी जिंदगी विच भी दिवांश दे प्यार दा रंग भर जे। तू हमेशा खुश रह नयन। चल किट्टी। चाची जी तुसी चलो, मैं हुने आनी है। ठीक है। तेनू तो वैसे मेनू गले लग के होली विश करनी चाहिए है। हैप्पी होली। तेनू तो मैं कल ही कहना सी, पर चाची जी नाल सी ना, इस करके कह नहीं पाई। वैसे तू है बड़ी दलेर। तेनू मैं मना किया सी ना घर दे अंदर ना आई, भी दार जी गुस्सा करनगे, फिर भी तू घर दे अंदर वड़ आई। तेनू दार जी तो डर नहीं लगता? डर तो लगता है ना किट्टी जी, पर गल ही कुछ ऐसी सी कि मैनू सारियां पाबंदियां तोड़ के उस घर दे अंदर आना पिया। किट्टी जी, हुण जिहड़ी गल मैं तुहानू कहन जा रही है ना, तुसीं उस गल नूं बहुत ध्यान दे नाल सुनना है ते उहदे ते गौर करना है। मैनू एक बहुत जरूरी काम दे लई तुहाडी मदद दी लोड़ है। नैन, हर बारी तेरी मैं मदद करके मैं आप ही मुसीबत च फस जानी हां। किट्टी जी, तुहानू तो पता है ना, इस घर दे विच मैं किसी होर तो मदद नहीं मांग सकती, इसलिए तुसीं मेरी मदद करो। तुहानू पता है ना कि उस दिन जिहड़ा जहर रीता आंटी जी ने पीता, वो दिवांश जी दे दुध दे गिलास दे विच सी। तुसीं इहदा मतलब समझ रहे हो ना, यानी दिवांश जी दी जान खतरे दे विच है ते उन्हां दा दुश्मन इन्नी आसानी दे नाल चुप बैठण वाला नहीं है। पर दिवांश वीर जी नूं मारन दा काम मैं कौन कर सकदा है? यही तो आपा पता लाना है ना किट्टी जी। थानू मेरा एक काम करना पड़ेगा। चाहे उस जहर की वरतों हो चुकी है, पर उस जहर की शीशी अजे भी उस घर के अंदर है। ते वही शीशी लभन दे लई मैं घर के अंदर गई सी। हो तो ठीक है, पर तेनू किवें पता कि वो शीशी इसे घर च है?
ਕਿੱਟੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ। ਬਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਲੱਭ ਦਿਓ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਨੈਣ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਲੱਭਾਂਗੀ ਕਿੱਥੇ? ਕਿੱਟੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭ ਲੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪहेਲੀ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਨੈਣ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦਿਵਾਂਸ਼ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿੱਟੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਨੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਛਾਨਣਾ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਲੱਭ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਚਰਨ ਪਾਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਓ ਕਿ ਨੈਣ ਹੀ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਰਕਸ਼ਾ ਕਵਚ ਹੈ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਣ ਹੀ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਣ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨੈਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਹੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਟੀ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਓ। ਬਸ ਕਿੱਟੀ ਜੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਆਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ। ਮਾਮਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੱਭਣੀ ਪਈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੀਦੀ ਜੀ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੀਦੀ ਜੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਆਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਓ। ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਘਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗਲੋਂ ਬਲਾ ਲੱਥੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੂਰ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੱਟੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਪੌਂਪੀ। मैं और ज्यादा देर इस कमरे च बंद नहीं रह सकती। किट्टी जी ने पता नहीं क्यों इतना टाइम ला दिता है। मेरे को इंतजार नहीं किया जा रहा हुण। मैनू लगता है मैनू ही कुछ करना पड़ेगा।
सोचना है, कुछ सोच। ਇਹ ਕੀ? ਨਾ ਸਰਾਣਾ ਨਾ ਚੱਦਰ। ਆਖਿਰ ਚੱਦਰ ਤੇ ਸਰਾਣਾ ਗਏ ਕਿੱਥੇ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੀਦੀ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਦੀਦੀ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਾਂ? ਭਾਂਜੇ ਦਾ ਫੋਨ। ਹੈਲੋ। ਮੰਮਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਤਲ ਲੱਭੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਉਹ ਭਾਂਜਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਤਾਂ ਛੱਡ, ਦੀਦੀ ਜੀ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਦਰ ਤੇ ਸਿਰਾਣਾ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਮੇ? ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੋ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਊ। ਉਹ ਭਾਂਜਿਆ ਮੁਰਦਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਕੱਫਣ ਹੀ ਫਾੜੇ। ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਨਾ ਅਸ਼ੁਭ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢੀ। ਕਦੀ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੀਦੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਝ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ? ਮਿਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਹਾਂ ਮੰਮਾ, ਮਾਮਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇਹ ਪੌਂਪੀ ਵੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਲੱਭ ਲਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਲੱਭ ਲਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਮੰਮਾ। ਹੈਲੋ ਮਾਮੇ, ਸੁਣ ਲਿਆ? ਬਚਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਲੱਭ ਲਾ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਫੋਨ। ਕੋਈ ਨਾ ਮਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। अच्छा तो मैडम दरवाजा खोल के बचने की कोशिश कर रही है। दरवाजा खोल के तू इत्थों तक पहुंच जाएंगी, पर जे तू एक बार जेल चली गई फिर उतों किवें बचेंगी नयन? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਜੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਜੀ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। सब समझदा मैं, हुण तां अपनी अखां नाल वेख भी लिया। इत्थों भज्जण दी कोशिश कर रही सी ना तू, पर तेरा सुपना मैं कदे भी पूरा नहीं होण देंगा। बस एक बार मैनू यह सबूत मिल जाए कि मेरे मम्मा नू जहर किसी होर ने नहीं बल्कि तू ही दिता सी, फिर देख कितना तेरी सारी उम्र जेल च निकलती है। नाले तेनू एक गल होर दस दियां कि मेरे मम्मा नू हुण होश आ गया। शुक्र है,
ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੋ ਆਫ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੀ ਨੈਣ। ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਖੋਟ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ।